بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات قائم کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اہل بیت ہمارا موضوع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول آپ سے ہر رجس کو دور رکھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ سے ہر رجس کو، ہر پلیتی کو دور کر دے، آپ کو پاک کر دے۔ یہ طہرکم تطہیرا ہے بھائی۔ پاک کر دے کا مقصد ہوتا ہے کہ پہلے توبہ نعوذ باللہ ناپاک تھے، آل محمد ازل سے طیب و طاہر ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے بس انما یرید اللہ، مجھ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اہل البیت، ہم نے آپ کو ایسے پاک رکھا، کیا نہیں کیا اسے جاتا جو پہلے پلیت، ہم نے آپ کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، حق ہے جیسے آپ کے نزدیک پلیتی آ ہی نہیں سکتی، پتہ چلے پلیت ان کے نزدیک نہیں آ سکتا، ان کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ آگے حدیثوں میں ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، میرے سامنے بک پڑھی ہوئی علامہ ابن حجر مکی کی، انما یرید اللہ، یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم نے چادر لی، 5 تن چادر میں آ گئے کہ یہ آیت ہے ہی 5 تن پاک کے بارے میں۔ جب چادر کو اوپر لے لیا، چادر تطہیر کو، طیب طاہر چادر کو 5 نے لے لیا، صرف 5 تن ہیں اس چادر کے نیچے۔ بی بی ام سلمہ بہت اچھی بی بی، سرکار کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، یعنی کہ خاندان ہے، بڑی نیکوکار بی بی ہیں، ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، صدیقہ ہے، سچی ہے، بہت نیکوکار ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا، لکھا ہوا ہے، سرکار فرماتے ہیں سلمہ تو خیر پر ہو، چادر میں نہیں داخل ہو سکتی، چادر میں صرف یہ 5 ہی آئیں گے، بے شک، 5 چادر کے نیچے، اور انہی 5 پر چھٹا کوئی نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی بیٹیاں بھی آ گئیں، کچھ رسول کی 4 بیٹیاں بناتے، پورے قرآن میں ایک آیت مجھے ثابت کرا دو، میں نامہ یرید اللہ 5 آئے، ادھر سورت آل عمران کی ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم، تم اپنے بیٹے لاؤ اپنی عورتیں لاؤ، کتنی عورتیں گئی وہاں پر؟ صرف ایک بی بی پاک گئی۔ بیٹے اللہ رسول کے بن کر حسنین، نفس اللہ بن کر علی بادشاہ گیا، 5 تن۔ 5 تن پاک کتنے لکھے ہے؟ میں کہا جیتے تیرے حق 4 یار لکھے۔ اللہ کا ارادہ ہے بس انما یرید اللہ، مجھ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اہل البیت، اے اللہ کے گھر والوں۔ عجیب بات لگ رہی ہے نا، رسول کی زبان کس کی زبان؟ اللہ کی زبان۔ رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، رسول کی اطاعت فقط اللہ کی اطاعت۔ بے شک، کوئی مکر سکتا ہے اس بات کی؟ اطیع رسول فقط اطیع اللہ، بے شک، واہ واہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ واہ واہ، اے رسول جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تیرے ہاتھ کے اوپر مجھ اللہ کا ہاتھ ہے، تیرا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے۔ پھر سورۃ النجم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنی زبان سے نطق نہیں کرتا تمہارا صاحب، مجھے قسم ہے ستارے کی تمہارا صاحب، جی جی، واہ واہ واہ، اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، میں اللہ ہی بیان کرتا ہوں۔ جی، یعنی محمد کی زبان اللہ کی زبان، محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، محمد کا نور اللہ کا نور۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ظاہر ہوا ہوں، باقی کائنات ساری میرے نور سے ظاہر ہوئی۔ یعنی کہ رسول کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ سوچ اپنی ہے، نہ ہاتھ اپنے ہیں، گھر ہے تو اس کا نہیں ہے۔ رسول تو یتیم تھا، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے گھر دیا، یعنی رسول کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ سوچ ہے تو اللہ کی ہے، آنکھیں ہیں تو عین اللہ ہے، ہاتھ ہے تو ید اللہ ہے، نور ہے تو نور اللہ ہے۔ تو رسول کی ہر ایک شے اللہ کی ہوئی، اسی لیے رسول کی آل بھی اللہ کی آل ہوئی۔ بات عجیب لگتی کہ اللہ کی آل تو ہو ہی نہیں سکتی بھائی۔ سورت جائے آپ پڑھے سورت آل عمران میں آیت نمبر 61 میں، ابنانا و ابناکم نساءنا و نسائکم انفسنا و انفسکم، کہہ دو ان سے ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں،
तुम अपनी औरतों को लाओ। अल्लाह वाह वाह अब ना आना, हम अपने बेटों को लाते हैं। अल्लाह फरमाता है रसूल कह दो हम में एक नहीं होता। आहा जब लफ्ज़ हम आता आले मोहम्मद फरमाते हैं, इसमें हम आले मोहम्मद भी शामिल होते हैं। बेशक वाह 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 यानी अल्लाह और आले मोहम्मद मिलकर हम बनते हैं। यानी अल्लाह का इरादा, इनका इरादा अल्लाह का इरादा, इनकी औलादें अल्लाह की औलादें, इनका घर अल्लाह का घर, जी वाह इनके बेटे अपना आना, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। जी। अल्लाह कह रहा, यानी कि रसूल के बेटों को अल्लाह अपना बेटा कह रहा जी। है रसूल जो तेरे बेटे वही तो मेरे हैं, क्योंकि तू कोई अलग तो नहीं, मैं ही तो हूँ। हाँ। हम अपनी जानों को, अपने नफ्स को लाते हैं। तुम कायनात के तमाम नफ्स ले आओ, दिखाओ ऐसा किसी का नफ्स है, होगा भी कैसे, क्योंकि नफ्स अल्लाह है। बेशक हाय हाय यानी इनका नफ्स अल्लाह का नफ्स, वाह वाह इनकी जान अल्लाह की जान। जी वही अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुल रिज्स अहलल बैत अहल अल बैत। ऐ अल्लाह के घर वालों, ऐ बैतुल्लाह वालों, हमने आपको ऐसे पाक रखा, किया नहीं, किया उसे जाता जो पहले पलीत है। हमने आपको ऐसे पाक रखा जैसे पाक रखने का हक है। वाह हक है जैसे आपके नजदीक पलीती आ ही नहीं सकती। पता चले पलीत इनके नजदीक नहीं आ सकता, कोई भी पलीत इनके नजदीक नहीं आ सकता। इनको ऐसे पाक रखा जैसे पाक रखने का हक है। ये जो चादर के नीचे है यही मेरी अहले बैत है, सुभान अल्लाह यही मेरी अहले बैत है। जी जी तू इनसे हर रिज्स को दूर कर। बेशक ऐ अल्लाह तो इन पर दरूदो सलाम सलवात भेज इन पर। सुभान अल्लाह वाह 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 सरकार ने कहा मुझ पर नाकस दरूद ना पड़ा करो। किताब मेरे सामने पड़ी बाब अहले बैत अल्लामा इब्न हजर मक्की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग कहाँ लिखा हुआ भाई, ये मैंने इसलिए सामने रखा हुआ है। बाब अहले बैत में फरमाते हैं नाकिस दरूद मुझ पर ना भेजाओ। पता चले सरकार दो आलम का अकेला उन पर दरूद भेजना नाकिस है। अल्लाह बात अच्छी है सरकार पर दरूद भेजना, हाँ जी बात लेकिन सरकार फरमाते नहीं मुझ पर ऐसे ना भेजा करो दरूद। सरकार हमें तो आप पर सलाम भेजना आता है, सहाबा कहते हैं दरूद कैसे भेजा करें। सरकार ने फरमाया कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पढ़ते हैं मुसलमान ऐसे, किताब भी मेरे सामने पड़ी हुई है, जी जी लिखा भी ऐसे ही है जी जी सर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सही लफ्ज़ दरूद जो है सल्लू है, सल्लू सलवात, यानी सल्लू इबादत। इन अल्लाह व मलाइकाते, मैं अल्लाह भी इन्हीं का जिक्र करता हूँ, इनकी तारीफ करता हूँ, बेशक इनकी सिफ्त बयान करता हूँ। बेशक या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम भी, बेशक मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते इन पर सलवात भेजते हैं, तुम भी सलवात ना भेजो व तस्लीम भी करो इनको, वाह वाह सलाम भी इन पर। जी जी रजी अल्लाह नहीं कहना, अच्छा रजी अल्लाह भी अच्छी बात है, अल्लाह राजी भी नहीं पा रहा, बात बुरी नहीं है, राजी भी नहीं पा रहा है, बेशक वाह 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 इनके मानने वालों पर राजी है। अली ये अला इस्लाम है, सलवातुल्लाह, अली सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। वो तस्लीम करो, अहले बैत में शक ना करो। जो कहते हैं क्यों चढ़ानी, क्यों, कैसे, ये कैसे हो सकता है, नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, बेशक क्योंकि बेशक उसका मजहर है खालिक का, हुज्जतुल्लाह है, अल्लाह के होने की दलील है जमीन पर। बेशक अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। इन्होंने कहा अल्लाह है तो अल्लाह है, बेशक इन्होंने कहा जन्नत है तो जन्नत है, बेशक इन्होंने कहा जहन्नम है तो जहन्नम है, बेशक इन्होंने कहा जबरील है जी जी तो है, इन्होंने कहा शैतान है जी जी तो है। है हमने तो नहीं देखा किसी को, वाह 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 इन्होंने ही सब कुछ बताया है। बेशक ये हुज्जतुल्लाह है, अल्लाह की दलील है हमारे सामने। जी अल्लाह कैसा है, जी जी उनका ऐसा होता है। हाँ हाँ अल्लाह क्या करता है, जी करके बताया। वाह 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 पिछले नबियों ने सिर्फ बताया था, इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। बेशक बेशक अल्लाह क्या करता है, उन्होंने कहा ये ऐसे करता है। दुरूदो सलाम इन्हीं पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिद को खुदा के लिए छोड़े, आप मुसलमान होकर इनके बगैर, दरूद के बगैर नमाज नहीं होती। करोड़ रकात नमाज बैतुल्लाह दे विच पढ़ो, जब तक दरूद ना पढ़ो कबूल ही नहीं होती, नहीं होती ना। आप अकेला दरूद चलते फिरते पढ़ते रहें, हाँ जी इबादत होती या नहीं होती, बेशक होती है। बेशक होती है खाली इन पर दरूद पढ़ें तो इबादत होती है। अल्लाह की 100 रकात पढ़े, इन पर दरूद ना पढ़े तो अल्लाह कहता ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। हाँ जी बेपर्दवा है, टकरे मारती रहती दीवारों के साथ, परवाज ही नहीं करती। दरूद नमाजों को परवाज करवाता, इबादतों को। अली
ओ परवाजें आसमानों में, सातों आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं दरूद के साथ। बेशक वाह 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 इनके बगैर अल्लाह की, जिनके बगैर अल्लाह की ऐन इबादत नहीं होती। तेरी आले मोहम्मद के बगैर महफिल कैसे हो जाएगी? तेरा मिलाद कैसा ही इनके बगैर हो जाएगा? ना सर तेरा इनके बगैर कोई खत्म दरूद सलाम महफिल हो ही नहीं सकती। क्योंकि सरकार फरमाते हैं अली के नाम से जीनत दो अपनी महफिलों को, कि जिक्र अली इबादा, जिक्र इनका अल्लाह की इबादत है। बेशक तो इन पर दरूदो सलाम भाई। जी बेशक अहले बैत वो हैं जिन पर दरूदो सलाम है, वो अहले बैत हैं जो हर रिज्जत से पाक हैं। पहले देखो कौन पाक हैं, जी सर कौन पलीत है, किन के नजदीक रिज्जत है। बेशक फिर फरमाते जब चादर ऊपर ले ली ना बादशाह ने, बादशाह फरमाते हैं वाह अल्लाह तू उनसे जंग कर जो इनसे जंग करेगा, जी तू उनसे सुलह कर जो इनसे सुलह करेगा, सुभान तो उससे दुश्मनी रख जो इनको दुश्मन रखेगा। अब देख लो इनका दुश्मन कौन कौन है। अल्लाह तो उससे जंग कर जो इनसे जंग करे। अब पता चले जिसने इनके साथ जंग की उसने अल्लाह के साथ जंग की, हाँ जी बेशक जिसने इनसे सुलह की उसने अल्लाह के साथ सुलह की, बेशक जिसने इनसे दुश्मनी रखी उसने अल्लाह से दुश्मनी रखी। हाँ जी और जो अल्लाह का दुश्मन होता है वो भाई इंसान नहीं, इब्लीस शैतान होता है। जी 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 अहले बैत से दुश्मनी छोड़ दो खुदा के लिए, इनके बगैर गुजारा नहीं है। इन्हीं का जिक्र इबादत है। सारा कुरान इन्हीं का कसीदा है मेरा भैया। अल्लाह का तमाम कुरान इन्हीं पर, इन्हीं की तारीफ में, इन्हीं की सिफ्त में लिखा हुआ। सिर्फ सरदार कलंदर